भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। आत्मबोध ये अपना अध्ययन विषय रहेशे। आ दिवसोमां आत्मबोध एटले आत्मानुं ज्ञान, बोध एटले ज्ञान, आत्मबोध एटले के आत्मानुं ज्ञान। तो अने आत्मानुं ज्ञान ए ज वास्तवमां आपणा बधा शास्त्रोनो मुख्य विषय छे। आत्माने जाणवो, पोताने जाणवो, पोताने यथार्थ रीते जाणवो, अर्थात हूँ जेवो छुं तेवो मारी जातने जाणो, बस आटलुं ज। अने एने कारणे जीवनना बधा ज प्रश्नो हल थई जाय। तरत शोकम आत्मवित्। छांदोग्य उपनिषद में कहेवामां आव्युं के आत्मवित् शोकम तरति। जेने आत्मानुं ज्ञान छे ए बधा शोकने बधा दुःखने तरी जाय छे। आ मनुष्य सतत कोई न कोई प्रकारना दुःखमांथी शोकमांथी मुक्त थवानो सतत प्रयत्न करतो होय छे। एने कंईक ने कंईक उणप चालती होय छे, कंईक ने कंईक असंतोष मनमा होय छे। आम कोईक उणप के असंतोष कोईक ने साल्या ज करतो होय छे। एनुं निमित्त गमे ते बने, बहारना संजोगो, बहारनी कोई व्यक्तिओ, बहारनी घटनाओ एवुं कशुं ने कशुं निमित्त बन्या करतुं होय छे। पण दरेक दरेक छेवटे तो कोईक ने कोईक प्रकारनो आंतरिक असंतोषने उत्तेजित करतुं होय छे। अने तेथी आंतरिक असंतोष, पोताना विषयनो असंतोष ए ज आपणा बधा ज दुःखनुं के सुखनुं एकमात्र कारण छे, बीजुं कोई कारण नथी। आ वेदांत शास्त्र कहे छे कि दुनियामां दुःखनुं कोई कारण ज नथी। भगवान कृष्ण जेम कहे छे गीतामां अशोचान अन्वशोचस्त्वम, वास्तवमां जीवनमां शोकनुं कारण ज नथी। अने स्वामी दयानंद महाराज भाषामां कहीए तो आई एम द प्रॉब्लम, आई एम द सोल्यूशन। टूंकमां जो जीवनमां कोई समस्या होय तो हूँ ज समस्या छुं, उकेल होय तो उकेल पण हूँ ज छुं, समस्या पण हूँ छुं अने उकेल पण हूँ छुं। आ वेदांत शास्त्रनो संक्षेपमां कहेवानुं छे। भाई हूँ केवी रीते समस्या बनी शकूं? एक ज रीते कि हूँ ज्यारे मारी जातनो स्वीकार न करता हूँ त्यारे, मने ज्यारे मारा पोताने संतोष न होय त्यारे हूँ पोते ज मारा माटे एक मोटी समस्या बनी जाऊं छुं। अने एमांथी जे वस्तु जन्मे छे एने ज दुःख के शोक कहेवामां आवे छे। आम एक आंतरिक अस्वीकार, आंतरिक असंतोष, एने कारण आंतरिक अस्वीकार, एने कारण एक आंतरिक संघर्ष। आम प्रत्येक मनुष्यना मनमा सतत आंतरिक संघर्ष चाल्या ज करतो होय छे अने ए संघर्ष हमेशा पोतानी साथे ज होय छे।
આમ બહારના જે કે સંઘર્ષ હોય છે પણ આ આંતરિક સંઘર્ષની જ ખાસ તો ખરેખર અભિવ્યક્તિ છે. અંદર કોઈ સંઘર્ષ ના હોય તો બહાર સંઘર્ષનું કોઈ કારણ હોતું નથી. એટલે વેદાંત શાસ્ત્ર પણ એ પણ સમજાવે છે કે દુનિયામાં જે કંઈ સંઘર્ષો છે, જે કોઈ પ્રકારના સંઘર્ષો હોય, એ રાજકીય સંઘર્ષ હોય, કોઈ પ્રકારનો પણ સંઘર્ષ હોય, આવા મોટા મોટા સંઘર્ષો માંડીને નાના કૌટુંબિક સંઘર્ષો, જે કંઈ સંઘર્ષ છે કોઈ પણ સંબંધમાં, એ વાસ્તવમાં બધા પહેલાં એક આંતરિક સંઘર્ષમાંથી ઉત્પન્ન થતા હોય છે. અને આંતરિક સંઘર્ષ મને મારા પોતાના વિષયના અસંતોષથી, અર્થાત જે પ્રકારની અપેક્ષાઓ મારી પાસે રાખું છું એ અપેક્ષામાં ઊણું ઉતરું ત્યારે હું મારી જાતનો સ્વીકાર ન કરી શકું. આમ દરેક મનુષ્યને સ્વાભાવિક રીતે પોતાની પાસેથી કોઈની કોઈ અપેક્ષા હોય છે. મનુષ્ય એક આત્મસભાન પ્રાણી છે, સેલ્ફ કોન્શિયસ. મારા પોતાના વિશે હંમેશા હું કોન્શિયસ હોઉં છું, સભાન હોઉં છું. અને એટલે હું ક્યારેય મારી જાતને ટાળી ના શકું. ગમે તે કરતો પણ મારી જાતે સભાન તો રહું જ. અને સભાનતા જ બધા પ્રકારની સમસ્યાઓ ઉત્પન્ન કરે છે. આપણે જ્યારે ગાઢ નિદ્રામાં હોઈએ ત્યારે આપણા પોતાના વિશેની સમાનતા નથી હોતી, ત્યારે ત્યાં કોઈ સમસ્યા નથી હોતી, કોઈ સંઘર્ષ નથી, કોઈ દુઃખ નથી, અને ત્યાં વાસ્તવમાં મુક્તિ છે. એ શોષે પરમ આનંદ, એ શાસ્ત્રે પરમાગતિ. ઉપનિષદ કહે છે કે આ સુષુપ્તિમાં મનુષ્યને જે પ્રકારનો અનુભવ થાય છે એની પરમ ગતિ છે, એનો પરમ આનંદ છે. આપણે તે વખતની સભાનતા નથી હોતી, પરંતુ સુષુપ્તિમાં કે ગાઢ નિદ્રામાં જે અનુભવ થાય અનુભવ વિશે આ પ્રકારે કહેવામાં આવ્યું છે. તો એવું શું છે સુષુપ્તિમાં ગાઢ નિદ્રામાં જે મારી પરમ ગતિ કે મારો પરમ આનંદ કહેવાય, એવું ત્યાં શું છે કે ત્યાં શું નથી? ખરેખર તો એક જ વસ્તુ નથી, આત્મસભાનતા નથી. જેવો જાગ્રત થયો, મારા વિશે સભાન થયો કે તરત જ બધી મારી સમસ્યાઓ શરૂ થઈ ગઈ. કઈ સમસ્યા? હું મારી જાતને ગમતો નથી, મારી જાતનો સ્વીકાર કરતો નથી. બસ હું જ મને ગમતો નથી. કેમ? કઈ વસ્તુ મને ના ગમે? જે વસ્તુ મારી અપેક્ષાને અનુરૂપ ના હોય મને ના ગમે. આ જે વસ્તુ મારી અપેક્ષાને અનુરૂપ હોય મને ગમે. આમ હું જ મારી પોતાની અપેક્ષામાં ઊણો ઉતરતા હોઉં છું. મારી પોતાની પાસે કંઈક અપેક્ષા છે, અને એ અપેક્ષાના સંદર્ભમાં હંમેશા હું મારી રીતે મૂલ્યાંક જ કરતા હોઉં છું. આ મનુષ્યની બુદ્ધિનો સ્વભાવ છે કે જે કોઈ વસ્તુના સંપર્કમાં આવે, જે કશાનો પણ અનુભવ થાય, એના વિશે હંમેશા કોઈનો કોઈ પ્રકારનો નિર્ણય એનામાં હોવાનો, એને પોતાની દ્રષ્ટિથી મૂલવે, અને પછી એના વિશે કોઈક ને કોઈક પ્રકારનો નિર્ણય બાંધે કે આ કેવું છે, અનુકૂળ છે, પ્રતિકૂળ છે, સ્વીકાર્ય છે, અસ્વીકાર્ય છે, યોગ્ય છે, અયોગ્ય છે. આવો કશો ને કશો નિર્ણય તો આપણી બુદ્ધિએ દરેક વસ્તુને બાંધવો જ પડે, અને ત્યાર પછી જ આગળ વ્યવહાર થઈ શકે. આમ દુનિયા વિશે તો આપણે નિર્ણય બાંધે જ કરતા હોઈએ છીએ, પણ એની પહેલાં આપણે આપણા વિષયનો નિર્ણય બાંધેલો હોય છે. આમ જ્યારે મને મારો અનુભવ થાય, અને ખરેખર તો કહેવું જ ના જોઈએ, જ્યારે હંમેશા મારો અનુભવ થાય જ. આ હું જે છે આત્માળો જે તેમ સ્વપ્રકાશ છે, અને એને કારણે હંમેશા પ્રકાશી જ રહ્યો હોય, સતત મારા અનુભવનો જ વિષય હોય. એવાના કારણે હંમેશા મને મારો અનુભવ હોય એટલે મારા વિશે કોઈનો કોઈ પ્રકારનો ખ્યાલ હોવાનો છે. અંગ્રેજીમાં જજમેન્ટ, મારો કોઈ જજમેન્ટ, કોઈ પ્રકારનો નિર્ણય મારા વિશે કર્યા કરતા હોય. અને સામાન્ય રીતે નિર્ણય એક જ હોય છે કે હું અધૂરો છું, ઊણો છું, મર્યાદિત છું, અલ્પ છું. દેશમાં, કાળમાં, વસ્તુત્વમાં, આ બધામાં હું જોઉં છું કે હું મર્યાદિત છું. અને મારી જાતનું આ મર્યાદિત પણ હું સ્વીકારી શકતો નથી. ટૂંકમાં મારી પાસેથી મારી અપેક્ષા છે કે હું પૂર્ણ હોવો જોઈએ, હું અમર્યાદિત હોવો જોઈએ, મારામાં કોઈ પ્રકારની ઉણપના હોવી જોઈએ, કંઈ ખૂટતું ના હોવું જોઈએ. બસ આ પ્રકારની અપેક્ષા મને મારી પાસેથી બહુ મોટી અપેક્ષા છે. અંગ્રેજીમાં ઘણા લોકોને કે પરફેક્શનિસ્ટ છે. પરફેક્શનિસ્ટ એટલે શું? બધી વસ્તુ પરફેક્ટ જ જોઈએ, બધી વસ્તુ એકદમ ચોક્કસ જ જોઈએ, કોઈ પ્રકારની ઉણપ હોવી જ ના જોઈએ. દરેક વસ્તુ વ્યવસ્થિત, યોગ્ય, ચોક્કસ, પૂર્ણ જ હોવી જોઈએ. પરફેક્શનિસ્ટ.
કરે એટલે બધું એક એક બહુ લાંબી લાંબી વાર બહુ વાર લગાડે પણ પરફેક્શનિસ્ટ, સંતોષ થાય જ નહીં. હવે આમ આમ સરખું કરે ને આમ કેમ કે કર્યા જ કરે. આમ માણસ પરફેક્શનિસ્ટ છે પોતાના વિશે, તો આમ પોતાને હંમેશા પરફેક્ટ પૂર્ણ એવી પોતાની પાસેથી અપેક્ષા રાખે. બહુ મોટી અપેક્ષા છે. આપણે બહુ અપેક્ષા રાખનારા છીએ, આગ્રહો રાખનારા છે. અંગ્રેજીમાં કહે ડિમાન્ડિંગ. વી આર વેરી ડિમાન્ડિંગ પીપલ. હંમેશા અનેક પ્રકારની આગ્રહો માગ હંમેશા આપણામાંથી હોય જ. હંમેશા બધી વસ્તુ આજુબાજુ જે કાંઈ પછી માગ રાખ્યા જ કરીએ ને. વધારે ઠંડી છે, ઓછી ઠંડી છે, પાણી બહુ ઠંડુ છે, બહુ ગરમ છે, આ છે, ચા ખાડ ઓછી છે, વધારે છે, દૂધ છે, દૂધ કશું કશું હોવાનું જ. પણ બહારની બધી કચકચ ને કકળાટ છે ક્યાંથી આવે છે? આંતરિક કકળાટમાંથી, આંતરિક કચકચમાંથી. પહેલાં તો હંમેશા મારા વિશે હું કચકચ કર્યા કરું. પેલી રનિંગ કોમેન્ટ્રી ચાલતી હોય ને પેલી ક્રિકેટની અંદર, એ રીતે મારા વિશે એક રનિંગ કોમેન્ટ્રી ચાલે કરતી હોય છે મારા પોતાના વિશે. એ કોમેન્ટ્રી યુઝ સામાન્ય કચકચના રૂપમાં હોય છે, કાંઈ ને કંઈ કચકચ, અસંતોષ. એક રીતે મોટી સમસ્યા છે અને એક રીતે સારું છે. સારું એટલા માટે છે કે એવું જો ન હોત તો આપણે જેવા છે તેવા જ રહ્યા હોત, કોઈ પ્રકારનો વિકાસ આપણામાં થયો ના હોત. આ મનુષ્ય જાતે જે બધો વિકાસ કર્યો છે એ બધો આ અસંતોષને કારણે છે. એમ જોવા જઈએ તો અસંતોષ આ બધા વિકાસને જન્મ આપે છે. એટલે જ્યારે જ્યારે આ ઉપદેશ કરવામાં આવે કે વેદાંત શાસ્ત્રોના દર્શન જ્યારે આપણે ક્યારે પણ પ્રદાન કરીએ, આત્મનિવ આત્મના તુષ્ટ, ભગવાન આ જ્ઞાની પુરુષ માટે કહે છે આત્મનિવ આત્મના તુષ્ટ, જે સ્વયં પોતે પોતાનાથી સંતુષ્ટ છે. આવું સાંભળીને બધા બહુ પ્રશ્નો થાય કે સ્વામીજી પણ જ્યારે મને મારી સંતોષ તો પછી જીવનનો વિકાસ કેમ થશે? બધું છે એવું ને એવું અને સંતોષ હોય એવું સ્વીકારી લઈએ તો પછી વસ્તુ બદલવાનો આપણને કોઈ પ્રકારની પ્રેરણા રહે જ નહીં. અને તો પછી ઉન્નતિ કેમ થાય, વિકાસ કેમ થાય? સ્થગિત ના થઈ જાય તો આપણું જીવન સ્થગિત થઈ જાય. એટલે બધા એટલું જાણે છે કે જીવનમાં ઉન્નતિ કે વિકાસ કરવા માટે કંઈક અસંતોષ તો જોઈએ. અસંતોષ વગર ઉન્નતિ ના થાય, વિકાસ ના થાય. એટલે મનુષ્ય માણસ જાતે જે બધો વિકાસ કે ઉન્નતિ કરે તો વિચાર પડે કેવા હોલમાં બેઠા છે ગંગા કિનારે. વિચાર કરો, આથી 50 વર્ષ પહેલાં શક્ય ના બન્યું હોત. વૃક્ષ નીચે બધા આપણા પૂજ્ય સ્વામીજી ઝાડ નીચે બેસીને બધાને ઉપદેશ આપતા હતા, ઠંડીમાં ઠૂંઠવાતા હશે તે વખતે બધા. મોટો હોલ, પાછો એર કન્ડિશન હોલ ને ગંગા નદીના કિનારે. કેટલો બધો 50 વર્ષમાં કેટલું થઈ ગયું? 50 વર્ષે નહીં, 30 જ વર્ષમાં કેટલું થઈ ગયું? કારણ કે અસંતોષ. ઠંડી લાગે છે, ઠંડી ના હોવી જોઈએ. ગરમી લાગે છે, ગરમી ના હોવી જોઈએ. બરાબર સંભળાતો નથી અને તેની સાઉન્ડ સિસ્ટમ હોવી જોઈએ. બરાબર દેખાતો નથી, બહુ દૂર ના હોવું જોઈએ. પછી હોલની રચના એવી કરી છે કે કશી લાંબા લાંબા હોલ હોય ને તો પછી છેડે પેલા બેઠા હોય ને બહુ દૂર પડી જાય. એમને સ્વામી દેખાય પણ સ્વામીજીને એ ના દેખાય. અને સ્વામીજીની અપેક્ષા કે દરેક દરેક દેખાવા જોઈએ. દરેકના મોં પર કયા પ્રકારના ભાવ છે એ પણ દેવું જોઈએ. ખબર પડે કે આપણે કઈ પહોંચે છે કે નહીં, આપણે પહોંચે છે એમનો ભાવ બધી ખબર પડે. અને મારે દરેક ચાંપતી તપાસ રાખવી જોઈએ. અંદરથી બધા મારી દ્રષ્ટિગોચર હોવા જોઈએ. એવી રીતનો હોલ બનાવવો જોઈએ જેથી બધા દ્રષ્ટિગોચર રહે. હવે જેટલી જરૂરિયાતો વધારતા જઈએ એટલે પછી બધી વધારે વસ્તુ થાય. પણ એ રીતે જોવા જઈએ તો જે આત્મા સંતોષ છે એ જ આ બધી ઉન્નતિ કે બધા વિકાસને માટે કારણભૂત છે. બરાબર ખરો. કમનસીબે ગમે તેટલો વિકાસ કર્યા છતાં પેલો સંતોષ જન્મતો નથી, પણ હકીકત છે. અને તેથી એક વિકાસ પછી બીજો વિકાસ, એના પછી ત્રીજો વિકાસ, એ પ્રકારે ચાલ્યા જ કરતો હોય છે. અને તેથી આ અસંતોષ એ ખરેખર ઈચ્છનીય વસ્તુ નથી. ઉન્નતિ ઈચ્છનીય હોય કે ના હોય જુદી વાત છે. આમ તો આપણે સ્વામી મહારાજ કહે કે વોટ ઇઝ પ્રોગ્રેસ? ઉન્નતિ એટલે પ્રોગ્રેસ અંગ્રેજીમાં. વોટ ઇઝ પ્રોગ્રેસ? પ્રોગ્રેસ ઇઝ કન્વર્ટિંગ લક્ઝરીઝ ઇન્ટુ નેસેસિટીઝ. બસ ઉન્નતિ એટલે શું? જે આપણી બધી જે મોજ શોખ છે એને આપણે જરૂરિયાતના સાધનો બનાવી દઈએ છીએ.
એટલે આજથી 25 વર્ષ પહેલાં આ પ્રકારનો હોલ એ બહુ મોટો લક્ઝરી કહેવાય. હવે અત્યારે પણ લક્ઝરી હશે કદાચ, પણ ધીમે 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 આ જરૂરિયાત બની જશે. આમ આ વસ્તુ કે આપણી જરૂરિયાત બની જાય છે. એટલા જ માટે કે આપણે છેવટે એ વસ્તુ બરાબર છે, પછી શું, આ તો બરાબર છે. ટૂંકમાં આ વસ્તુ પણ આપણે સંતોષ આપવા શક્તિમાન ન બની, પણ હવે આપણે બીજાની ખોજમાં છીએ. અને એ રીતે આ આંતરિક અસંતોષ ઈચ્છનીય નથી. જેને ઉન્નતિ કહેવામાં આવે છે એ ઉન્નતિ પણ જો આ પ્રકારની હોય કે આપણી જરૂરિયાતો જ વધ્યા કરતી હોય, અને જરૂરિયાતનો અર્થ છે આપણી પરતંત્રતા. આ પરતંત્ર વધારે જ કરતા હોઈએ એ બહારની પરતંત્રતા પણ એક આંતરિક પરતંત્રતાનું જ પ્રતિબિંબ છે. એટલે માણસ વિકાસ કરવાનો અર્થ એ પરતંત્રતાનો એક વિસ્તાર કરતો જાય છે. એ વિકાસ સામે આપણને કોઈ વાંધો નથી, પરતંત્રતા સામે તો વાંધો ખરો છે. સર્વમ પરવશમ દુઃખમ, જ્યાં પરવશતા છે ત્યાં દુઃખ છે. આમ જો પરવશતામાં વધારો થતો હોય તો આપણે દુઃખમાં વધારો કરીએ છીએ. એટલે વેદાંત શાસ્ત્રને વિકાસમાં, ઉન્નતિમાં, સગવડમાં કંઈ વાંધો નથી, એને કશાયમાં વાંધો નથી. પણ આપણે સમય આપણે ખરેખર ઉન્નતિ કરી રહ્યા છીએ, આપણે વિકાસ કરી રહ્યા છીએ કે પછી આપણે વધુ વધુ પરવશ બની રહ્યા છીએ. જરૂર 100 વસ્તુ આપણી પાસે હોય, જરૂર એનો ઉપયોગ કરો. એ ઉપયોગની વસ્તુ તો બરાબર છે, પણ જરૂરિયાતની વસ્તુ જુદી વાત છે. ઉપયોગની વસ્તુ એક છે, જરૂરિયાતની વસ્તુ બીજી છે. મોબાઈલ ફોન હોવો ઉપયોગી છે, પણ જરૂરિયાત પછી એનો ચાલે જ નહીં. આજથી 10-5 વર્ષ પહેલાં આવ્યો ત્યારે લક્ઝરી મોબાઈલ ફોન બધા લઈ લઈને ફરીને જ્યાં જુઓ તો બસ સ્ટેન્ડ પર, ટ્રેનમાં વાતો કર્યા જ કરે. તે વખતે હવે એવું રહ્યું નથી. વાતો કરતા હોય પણ હવે એવું નથી. તે વખતે આમ અમે કંઈક છે એવું લાગે આપણને. હવે તો એના વગર ચાલે જ નહીં. હવે પણ લાગે કે મોબાઈલ ફોનના તો જીવન જીવાય જ કેવી રીતે. નેસેસિટી અર્થાત એક જરૂરિયાત બની ગઈ, હવે પરતંત્ર બની ગયા. એટલે સ્વામી માટે પણ ફોન હોવો જ જોઈએ. સ્વામી તમે મોબાઈલ ફોન નથી રાખતા? મારી પાસે આજુબાજુ એટલા ફોન છે કે રાખવાની જરૂર નથી, બાકી હું રાખું. પણ પરતંત્રતાનો વિસ્તાર, પરવશતાનો વિસ્તાર એ ના થવો જોઈએ. એટલે જીવનમાં આપણે આ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે આપણે વસ્તુઓ હોય, ઉપયોગની વસ્તુ હોય, બરાબર છે, પણ ઉપયોગમાં ધીમે ધીમે આપણે જરૂરિયાતો વધ્યા કરે, આપણે પરતંત્ર બનતા જઈએ, પરવશ બનતા જઈએ. એ બરોબર, કારણ કે જે પરવશતાનું નામ જ દુઃખ. મનુસ્મૃતિમાં દુઃખની વ્યાખ્યા કરવામાં આવી, સર્વમ પરવશમ દુઃખમ, સર્વમ આત્મવશમ સુખમ. બસ આટલું જ. જ્યાં પરવશતા છે એનું નામ જ દુઃખ, જ્યાં સ્વતંત્રતા છે એનું નામ સુખ. પરવશતા હોવાની, જ્યાં જ્યાં આપણને આંતરિક ઉણપ ચાલતી હોય ત્યાં એ ઉણપ પૂરી કરવા આપણે ક્યાંક તો ક્યાંક આધાર રાખવો જ પડે. અને તેથી આપણે અનેક વસ્તુ પર આધારિત છે. મારા વિશે કંઈક મને સારું લાગે, મારા વિશે મારો સંતોષ થાય, હું મારી જાતનો સ્વીકાર કરી શકું, હું મજે સ્વસ્થ રહી શકું, એ માટે અનેક બધી મારી જરૂરિયાતો છે. જગત અનુકૂળ હોવું જોઈએ, લોકો અનુકૂળ હોવા જોઈએ, મને સન્માન મળવું જોઈએ, મને સગવડ મળવી જોઈએ, મને અનેક વસ્તુ થવી જોઈએ, અને તો મને એમ લાગે કે કંઈક હું બરાબર છું. આ મારી જાત વિશે મને સારું લાગે એ માટે બધી જરૂરિયાતો છે. જરૂરિયાતો બધી શાના માટે છે? જેથી મને મારી જાત વિશે સારું લાગે. આઈ એમ કમ્ફર્ટેબલ વિથ માય સેલ્ફ. મારી જાત વિશે હું કમ્ફર્ટેબલ હોઉં, મારી સાથે હું સ્વસ્થ હોઉં, મારી સાથે જ મારો સુમેળ હોય, મારામાં જ એક શાંતિ અંદર હોય, મારામાં સંઘર્ષ ના હોય, મારી અંદર શાંતિ હોય, સ્વસ્થતા હોય, એ જ એક મારી જરૂર છે. સ્વામી દયાનંદજી મહારાજ કહે, only thing that the human being wants is the pleased self. આપણે જીવન એક જ જરૂરિયાત છે, pleased self. એક સંતુષ્ટ હું, આત્મસંતોષ, એ જ આપણે એક માત્ર જરૂરિયાત છે. ભલે આપણે અનેક જરૂરિયાતો લખનું આપણી યાદી બનાવીએ, પણ બધાની પાસે એક જ જરૂરિયાત છે, આત્મસંતોષ, ધ પ્લીઝડ સેલ્ફ, આત્મસંતોષ. અને તો
બસ આ મનુષ્ય આત્મસંતોષ માટે જ બધું કરી રહ્યો છે. તો સંસાર કોને કહેવાય? એ આત્મસંતોષ માટે આપણે જ્યારે દુનિયા પર આધારિત હોય ત્યારે આપણે સંસારી કહેવાઈએ. એ આત્મસંતોષ માટે આપણે આંતરિક જ ખોજ કરીએ, આંતરિક ઉકેલ લાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ આપણે આધ્યાત્મિક વ્યક્તિ કહેવાઈએ. આત્મસંતોષ માટે આ જગતના વિષયો પર આધારિત આપણે ભૌતિક વ્યક્તિ કહેવાઈએ. આટલો જ ફેર છે. જેને આપણે ભૌતિકવાદી કહીએ કે આધ્યાત્મિક વ્યક્તિ કહીએ, એમાં બીજો કોઈ ફેર નથી, માત્ર જીવની સમજમાં જ ફેર છે. જેનામાં એ પ્રકારની સમજ છે કે આ ભૂત અથવા બધી વસ્તુઓને સંતોષ આપી શકે એને આપણે ભૌતિકવાદી ભૂતવાદી કહીએ. અને જેને આ પ્રકારની સમજ જાગૃત થઈ છે કે આત્મા જ મારા સંતોષનું કારણ બની શકે એને આપણે આધ્યાત્મિક વ્યક્તિ કહીએ. એટલે નારદ મુનિ સનતકુમાર પાસે જાય છે અને કહે છે, અધિ ભગવો બ્રહ્મેથી, હે ભગવાન મને બ્રહ્મનો ઉપદેશ કરાવો. અને પછી પોતે જ કહે છે કે શ્રુતમ હેતદ ભવદૃશેભ્ય, ભગવાન આપના જેવા મહાપુરુષ બધે સાંભળેલું છે. તરતે શોકમ આત્મવિદિતિ, કે જેને આત્માનું જ્ઞાન છે એ બધા શોકને તરી જાય છે. અમે આપ જેવા મહાપુરુષો બધે સાંભળેલું છે. સોહમ ભગવત શોચામી તન્મામ ભગવાન શોકસ્ય પારમ તારયતુ, ભગવાન હું તો અત્યંત શોકમગ્ન છું, શોકગ્રસ્ત છું. આપણે શોકગ્રસ્ત કહીએ, શોક વડે ગ્રસ્ત. આમ શોક હોવામાં આપણી સ્વતંત્રતા નથી. ભાઈ દુઃખી ના થઈશ એવું કહીએ, પણ દુઃખી ના થવાનું મારા હાથમાં તો ના થવાનું. દુઃખ ના લગાડીશ તો શું લગાડવું? ત્યારે દુઃખ ના લગાડીશ બરાબર છે, પણ દુઃખ ન લગાડો મારા હાથમાં તો કોઈ દુઃખ ના લગાડે. સ્વામી દયાનંદ મહારાજ કે આવી સલાહ આપે, ક્રોધ ના કરવો જોઈએ. હવે ક્રોધ કરવાનું મારા હાથમાં હોય તો હું ક્રોધ ના કરું ને. તેમ દુઃખ ન લગાડવાનું મારા હાથમાં દુઃખ ન જ લગાડો. એવું નથી કે દુઃખને હું લગાડું, દુઃખ મને લાગી જાય છે. તેથી એવું નથી કે હું શોકને નિમંત્રણ આપું છું, શોક આવે ને મને પકડે છે. શોકગ્રસ્ત પેલું જેવું ગજ અને ગ્રાહ, પેલા ગ્રાહ એ મગરમચ્છ છે, પેલા ગજને એટલે ગજેન્દ્રને પકડેલો. તેવી રીતે આ શોક નામનો મગરમચ્છ આપણે પકડી લે છે. તો શોકગ્રસ્ત, શોકમાં આપણો કોઈ સ્વતંત્ર નથી. આપણે જોઈએ છીએ કે શોક આપો આવી જતો હોય છે, આપણે દુઃખી થઈ જઈએ છીએ. તરત શોકમાં આત્મવિદ કહે છે નારદ મુનિ કે ભગવાન સોહમ ભગવાન શોચામી, હું આવો શોક કરી રહ્યો છું. તન્માન ભગવાન શોકસ પારમ તારયતુ, ભગવાન સનતકુમાર મને આ શોકને પાર કરે. આ વેદાંત શાસ્ત્રમાં સૂત્ર છે, તરત શોકમ આત્મવિદ, જેના આત્માનું જ્ઞાન છે એ બધા શોકને તરી જાય છે. પણ કોઈ કહે કે સ્વામીજી માત્ર શોકને તરવું એટલું જ અમારા નહીં, અમારે તો આનંદ જોઈએ. માત્ર શોકથી મુક્ત થવું એ પર્યાપ્ત નથી, દુઃખની મુક્તિ પર્યાપ્ત નથી, પણ આનંદ અવાપ્તિ. આ મનુષ્યની બધી પ્રવૃત્તિઓને બે વિભાગમાં વહેંચી શકાય, દુઃખ નિવૃત્તિ અને સુખ અવાપ્તિ. વેદાંત શાસ્ત્ર કહે છે કે દુઃખની નિવૃત્તિ અને સુખની પ્રાપ્તિ આ બે જુદી વસ્તુઓ નથી. એવું નથી કે દુઃખમાંથી નિવૃત્ત થયા અને સુખ ન મળ્યું હોય. જો દુઃખમાંથી નિવૃત્ત થયા અને સુખ ન મળ્યું હોય તો દુઃખમાં નિવૃત્ત થયા નથી. આમ દુઃખ નિવૃત્તિ અને સુખ પ્રાપ્તિ એ બે જુદી વસ્તુઓ નથી. એટલા જ માટે કે સુખ તો નિત્ય પ્રાપ્ત છે. જેમ આપણને આત્મબોધ સમજાવે છે તેમ આનંદ કે સુખ તો આત્માનું મારું સ્વરૂપ જ છે, નિત્ય પ્રાપ્ત છે. આપણે એને શોક કહીએ, દુઃખ કહીએ, એ આપણને આપણા સ્વરૂપભૂત સુખના અનુભવથી વંચિત રાખે. આમ ખરેખર તો સુખ મારો સ્વભાવ છે, માટે હંમેશા સુખમાં જ હોવો જોઈએ, આનંદમાં જ હોવો જોઈએ. પરંતુ આ શોક કે દુઃખ એ મને આનંદથી વંચિત રાખે છે. તેથી એ શોકરૂપી વાદળ દૂર થાય તો આપોઆપ જ આનંદરૂપ જે સૂર્ય છે એ પ્રકાશમાન થાય. તેથી જેવી રીતે સૂર્યને આપણે પ્રકાશિત કરવાનો હોતો નથી, માત્ર એની આડે આવેલું વાદળ છે એ દૂર કરવાનું હોય છે, તેવી રીતે આપણે સુખને પ્રાપ્ત કરવાનું હોતું નથી, માત્ર દુઃખ કે શોકનું જે વાદળ છે એને જ દૂર કરવાનું છે.
અને દુઃખ અને શોકનું વાદળ કયું છે? આ એક જ વાદળ. એનું કારણ કયું છે? આ એક જ, મને મારાથી અસંતોષ છે. હું મારી જાતનો સ્વીકાર કરતો નથી, હું મારો આદર કરતો નથી, મને મારાથી સંતોષ નથી. તો કેમ સંતોષ નથી? મને મારે સંતોષ ન હોવાનું કારણ શું છે? હું ખરેખર એવો છું જેથી મારે સંતોષ ન સમય એવો જ છું ને? હું કેવો છું? કાળમાં મર્યાદિત અર્થાત અમુક વખત પહેલા નહોતો અને પછી નહીં હો, અને છું ત્યારે કેટલો મર્યાદિત. મારામાં ઈચ્છા શક્તિ છે, જ્ઞાન શક્તિ છે, ક્રિયા શક્તિ બધી મર્યાદિત છે. આમ જ્ઞાનમાં મર્યાદા, ઈચ્છામાં મર્યાદા, ક્રિયામાં મર્યાદા, આવડતમાં મર્યાદા, સમજમાં મર્યાદા, સ્મરણ શક્તિમાં મર્યાદા. સ્વામી એવું યાદ નથી આવતું. સમજ પડે પણ યાદ નથી આવતું. યાદ રાખીએ પણ તાકડે યાદ નથી આવતું. આમ જ્યારે પણ મારો વિચાર કરું ત્યારે હંમેશા મારા વિશે એક જ ખ્યાલ, હું અમર્યાદિત છું, અલ્પ છું, મર્યાદિત છું. અનેક પ્રકારની ઉણપોથી હું પીડાઈ રહ્યો છું. તો ખરેખર આ ઉણપ મારો સ્વભાવ છે? અલ્પતા કે મર્યાદિત મારો સ્વભાવ છે? જો ઉણપ મારો સ્વભાવ હોત તો આપણને એના વિશે કોઈ અસંતોષ ના હોત. વસ્તુને પોતાના સ્વભાવથી અસંતોષ નથી આવતો. મને મારી જાતે અસંતોષ એનો થયો કે મારા વિશે જે ખ્યાલ ધરાવું છું એ ખ્યાલ બરોબર નથી. તો વેદાંત શાસ્ત્રનું આ નિદાન છે. આપણા શોકનું નિદાન એક છે કે હું છું, ઊણો છું, અધૂરો છું, અલ્પ છું. પણ સાથે સાથે બીજી વસ્તુ એ છે કે મારા વિશે અલ્પતા કે ઉણપ છે એ મારા વિશેની વાસ્તવિકતા નથી. એ તો ખરેખર એક આગંતુક વસ્તુ છે, અજ્ઞાનમાંથી જન્મેલું છે. આમ વેદાંત શાસ્ત્ર સમજાવશે એ જ આ તો વિષય છે કે કેવી રીતે આત્માનો અર્થાત પોતાના વિશેનું જ અજ્ઞાન પોતાના વિશેના અનેક પ્રકારના ખોટા ખ્યાલ જન્માવે છે, અને તેથી આપણને આપણા વિશે જે ખ્યાલ છે એ વાસ્તવિક નથી, હકીકત નથી, સાચા નથી, ખોટા ખ્યાલ છે. તો આપણને આપણા વિશેના ખોટા ખ્યાલમાંથી જ બધું દુઃખ જન્મે છે, અને માટે આપણને આપણા વિશેની સાચી સમજ પ્રાપ્ત થાય તો દુઃખ દૂર થઈ જાય. સામાન્ય નિયમ એવો છે કે કારણ દૂર થાય તો કાર્ય દૂર થાય, બીજ દૂર થાય તો પેલો અંકુર દૂર થાય. તેવી રીતે આ દુઃખનું કારણ કયું? મારા વિશે ઉણપની લાગણી. એનું કારણ કયું? તો મારા વિશેનો ખોટો ખ્યાલ. એનું કારણ કયું? મારા વિશેનું અજ્ઞાન. એમ આત્માનું અજ્ઞાન, એમાંથી આત્મા વિશેના ખોટા ખ્યાલ, એમાંથી આત્મા વિશે ઉણપનો ખ્યાલ, એમાંથી આત્મા વિશેનો અસંતોષ, એમાંથી બધું દુઃખ. અહોવાને કારણે આત્મબોધ કે આત્મનું યથાર્થ જ્ઞાન અત્યંત આવશ્યક બની જાય છે. એટલા માટે વેદાંતનો આ જ વિષય છે ખરેખર, આત્મબોધ કે આત્મજ્ઞાન. હું કોણ છું એ વિશેનું સાચું જ્ઞાન. અને તેથી આ આત્મબોધ એક પ્રકરણ ગ્રંથ છે. ટૂંકમાં વેદાંત શાસ્ત્રનો આખો વિષય આત્મબોધ જ છે, પણ એમાંથી મુખ્યત્વે આત્માના સ્વરૂપ વિશેની ચર્ચા છે. એ ભાગ, એ અંશ છે એને વિસ્તારથી કહેવામાં આવ્યો છે. એની રચના કરનાર છે ભગવાન આદિ શંકરાચાર્યજી. તો ચાલો આપણે એને વાંચવાનું શરૂ કરીએ આ વર્ગમાં. શ્રી પદ્મપાદાચાર્ય વિરચિત વેદાંત સાર ટીકા સહિત. આ તો પદ્મપાદાચાર્યની ટીકા છે. આ પુસ્તકમાં જે ટીકા છે એ શંકરાચાર્ય મહારાજના સીધા શિષ્યના ઘણા બધા સેંકડો શિષ્યો હશે, એમાં 4 બહુ પ્રસિદ્ધ છે: પદ્મપાદાચાર્ય, હસ્તામલકાચાર્ય, તોટકાચાર્ય અને સુરેશ્વરાચાર્ય. હા, પદ્મપાદાચાર્યજી ખૂબ વિદ્વાન હતા અને સુરેશ્વરાચાર્ય તો અત્યંત વિદ્વાન હતા જ. તો એમણે આ ટીકા રચેલી છે. શતમખ પૂજિત પાદમ શતપથ મનસોપ્ય ગોચરાકારમ
વિકસિત જલરુહ નેત્રમ ઉમાચ્છાયાંકમાશ્રય શંભુમ. શંભુમ આશ્રય પદ્માદાચાર્ય કહે છે કે હું ભગવાન શિવજીનો આશ્રય લઉં છું, ભગવાનનો આશ્રય લઉં છું, ભગવાનને શરણાગત થઉં છું, અર્થાત ભગવાનની કૃપાની પ્રાર્થના કરું છું, ઈશ્વરના અનુગ્રહની પ્રાર્થના કરું છું. જાણે છે કે ઈશ્વરના અનુગ્રહથી જ બધું સિદ્ધ થઈ શકે. શંભુમ આશ્રય ભગવાન શિવજીનો આશ્રય લઉં છું, એમને શરણાગત થઉં છું, એમની કૃપાની પ્રાર્થના કરું છું. એ કેવા છે ભગવાન શિવજી? શતમખ પૂજિત પાદમ. શતમખ એટલે 100 અશ્વમેધ યજ્ઞ કરીએ ત્યારે આપણને જે પદવી પ્રાપ્ત થાય, ઇન્દ્રની પદવી, તો આ રીતે 100 અશ્વમેધ યજ્ઞ કરવાને કારણે જેણે આ ઇન્દ્રની પદવી પ્રાપ્ત કરી એવા ઇન્દ્ર શતમખ પૂજિત પાદમ. ઇન્દ્ર વડે જેના ચરણ પૂજિત છે ભગવાન શિવજી, ઇન્દ્ર જે ચરણની પૂજા કરે છે ભગવાન શિવજી. શતપથ મનસોપ્ય ગોચરાકારમ. મનસોપી અગોચરાકારમ. આ મન જે છે એના જેનો આકાર આ મનથી અગોચર છે. શતપથ મનસ આ મન જે વાસ્તવમાં સેંકડો માર્ગમાં જઈ શકતો હોય એવા મન માટે પણ જેનો આકાર અગોચર છે, અર્થાત જે મનને અગોચર છે. ટૂંકમાં મન વડે જેનું વિષયકરણ ના થઈ શકે. ભગવાન શિવજીના આ પારમાર્થિક સ્વરૂપની વાત કરે છે. એક ભગવાન શિવજીનું સ્વરૂપ છે જેનું વર્ણન કરવામાં આવે. એક ભગવાન શિવનું સગુણ રૂપ છે. ચંદ્રોદ્ભાસે શેખરે સ્મરહરે ગંગાધરે શંકરે સર્પૈર ભૂષિત કંઠ કર્ણ વિવરે નેત્રોત્થ વૈશ્વાનરે વગેરે. આ જે છે એ તો આપણે મનથી કલ્પના કરી શકીએ. તો ભગવાનનું આ પ્રકારનું એ રૂપ છે જે મહિમના સૂત્રમાં કહે છે કે ભગવાન સ કસ્ય સ્તોતવ્ય કતે વિધ ગુણા કસ્ય વિષય પદે ત્વર્વાચીને પથદિન મનઃ કસ્ય ન વચઃ. ભગવાન આપનું નિર્ગુણ સ્વરૂપ તો જે છે એ તો કોઈના મનનો વિષય બની ના શકે. ભગવાન આપનું સગુણ સ્વરૂપ જે છે સર્વજ્ઞ સર્વશક્તિમાન એ પણ મનનો વિષય ના બની શકે. એ મનની મર્યાદાની બહાર છે. મન તો આપના જે અવતાર છે, અર્થાત આપે જે લીલા વિગ્રહ આપના છે એનું જ મન તો ચિંતન કરી શકે. તો ભગવાનના લીલા વિગ્રહ જે હોય એ તો જાણે કે મનના આકાર કે મનના ચિંતનનો વિષય બની શકે. ભગવાન જે વાસ્તવમાં છે, જો સગુણ રૂપમાં ભગવાન સર્વજ્ઞ સર્વશક્તિમાન, એ પણ આપણા મનની મર્યાદાની બહાર છે. તો પછી જે નિર્ગુણ કે નિર્વિકાર છે એ તો મનની મર્યાદાની બહાર હોય, સ્વાભાવિક જ છે. તો શતપથ મનસોપ્ય ગોચરાકારમ એ ભગવાનના સગુણ રૂપની વાત છે. ખરેખર તો ભગવાનનું સગુણ રૂપ છે એ પણ આપણા મનની મર્યાદાની બહાર છે. ભગવાન કેવા છે તો કે સર્વજ્ઞ સર્વશક્તિમાન સર્વવ્યાપી હોવાને કારણે અરે ભગવાનનું પેલું રૂપ પણ ખરેખર તો ભગવાનનું જે લીલા વિગ્રહ છે એ પણ જલ્દી આપણા મનની અંદર સ્થિર થઈ શકે ને. એ પણ તો મારું મન જે અનેક માર્ગમાં જઈ શકતો છે એવા મન માટે પણ જેનો આકાર અગોચર છે, અર્થાત મારા મનની જે મર્યાદાની બહાર છે. વિકસિત જલરૂહ નેત્રમ એ ભગવાન કેવા છે? વિકસિત જલરૂહ. જલરૂહ એટલે કમળ. જળમાં જેનો રૂહ એટલે કે વિકાસ થાય કે જળમાં જેનો ઉદ્ભવ થાય એને જલરૂહ કહે, એટલે કમળ. વિકસિત કમળના પત્ર જેવા સુંદર નેત્ર ધરાવનારા જે ભગવાન છે. ઉમા છાયાંકમ તો ઉમા જેમના અંકમાં છે એવા ભગવાન શિવજીનો હું આશ્રય લઉં છું. આ પ્રકારે ભગવાન શિવજી જેમના ઈષ્ટ દેવતા છે એમની પ્રાર્થના સાથે એ પોતાની ટીકાનો પ્રારંભ કરે છે મંગલાચરણ સાથે. જાણીએ છીએ કે મંગલાચરણ એટલે કોઈ પણ મંગળ કાર્યનો પ્રારંભ કરતા પહેલાં આપણે ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરતા હોઈએ, ઈશ્વરના અનુગ્રહની પ્રાર્થના. આપણે જાણીએ છીએ કે ગમે તેટલો પ્રયત્ન આપણે કરીએ છતાં પણ ઈશ્વરનો અનુગ્રહ ના હોય તો આપણો પ્રયત્ન સફળ થવાની શક્યતા બહુ જ ઓછી છે. તેથી પ્રયત્ન તો જોઈએ, પણ
પણ જોડે જોડે ઈશ્વરનો અનુગ્રહ પણ જોઈએ. એકલો અનુગ્રહ પણ પૂરતો નથી, એકલો પ્રયત્ન પણ પૂરતો નથી. યત્ર યોગેશ્વર કૃષ્ણ યત્ર પાર્થો ધનુર્ધર. આમ ધનુર્ધર પાર્થ તો જોઈએ, જેને ધનુષ્ય બાણ હેઠા મૂક્યા છે એવો પાર્થ નહીં, પણ જેને ધનુષ્ય ધારણ કરવું છે એવો પુરુષાર્થ કરનારો પાર્થ તો જોઈએ. પણ જોડે જોડે યોગેશ્વર કૃષ્ણ ભગવાન કૃષ્ણ પણ સાથે જોઈએ, એમનો પણ અનુગ્રહ જોઈએ. અને તેથી ઈશ્વરના અનુગ્રહની પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે, જેથી જે કાર્યનો પ્રારંભ કર્યો છે એ નિર્વિઘ્ને સમાપ્ત થાય. હંમેશા બી અપેક્ષા હોય કે જેનો પ્રારંભ કરીએ એ નિર્વિઘ્ને સમાપ્ત થાય. એટલે આ ગ્રંથ પરની ટીકા પણ નિર્વિઘ્ને સમાપ્ત થાય. એટલું નહીં પરંતુ એ પ્રકાશિત પણ થાય. એટલું નહીં પરંતુ એ સાધકોના હાથમાં પણ જાય. એટલું જ નહીં પરંતુ એ ખરેખર એ ઉપદેશ એમને એ ગ્રહણ કરી શકે. એટલું નહીં પરંતુ ઉપદેશના પરિણામે એમનું જૂનું કલ્યાણ થાય. એટલે બધી વસ્તુની પાછળ છેવટે પ્રયોજન તો એક જ હોય છે, કેવી રીતે મુમુક્ષુનું કલ્યાણ થાય. એ કલ્યાણ ત્યારે થાય જ્યારે આ ઉપદેશ એ લોકો ગ્રહણ કરે. એ ત્યારે થાય જ્યારે આ ઉપદેશ પહોંચે. એ ત્યારે થાય જ્યારે આ વસ્તુ પ્રકાશિત થાય. એ ત્યારે થાય જ્યારે આ કાર્ય પૂર્ણ થાય. અને એ માત્ર ટીકા લખાય એટલું પૂરતું નથી, પણ જે મૂળ ગ્રંથ છે એને ન્યાય મળવો જોઈએ. એટલે ખરેખર તો ટીકાકાર એવી પણ પ્રાર્થના કરે ભગવાનને કે ભગવાન એવી પ્રેરણા મને પ્રદાન કરો જેથી મૂળ ગ્રંથ જેના પર આ ટીકા હું રચી રહ્યો છું એને ન્યાય મળે. એવી ભાષામાં એ રચાય જેથી જે જિજ્ઞાસુઓ છે એ ગ્રહણ કરી શકે. આ પ્રકારે પોતાના કાર્યની નિર્વિઘ્ન પરિસમાપ્તિ માટે પદ્મપાદાચાર્યની જેમણે ટીકા રચી છે એ ભગવાનની પ્રાર્થના કરીને પછી કહે છે, તત્ર ભગવાન શંકરાચાર્ય ઉત્તમાધિકારિણામ વેદાંત પ્રસ્થાનત્રયમ નિર્માય તદ અવલોકન અસમર્થાનામ મંદબુદ્ધિનામ અનુગ્રહાર્થમ સર્વવેદાંત સિદ્ધાંત સંગ્રહ ઘનમ આત્મબોધ પ્રકરણમ દિદીર્ષયિષુ પ્રતિજાનીતે. તત્ર ભગવાન શંકરાચાર્ય. તો ભગવાન શંકરાચાર્યની આ રચના છે આત્મબોધ. શંકરમ શંકરાચાર્યમ કેશવમ બાદરાયણમ સૂત્રભાષ્ય કૃતૌ વંદે ભગવંતૌ પુનઃ પુનઃ. ભગવાન શિવજી સ્વયં શંકરાચાર્ય રૂપમાં અવતર્યા. ભગવાન નારાયણ સ્વયં બાદરાયણ રૂપમાં અવતર્યા. એકે સૂત્રની રચના કરી અને બીજાએ ભાષ્યની રચના કરી. તો ભગવાન નારાયણે વેદવ્યાસ કે બાદરાયણના રૂપમાં અવતાર લીધો અને સૂત્ર અર્થાત બ્રહ્મસૂત્રની રચના કરી. તો વેદાંત શાસ્ત્રનો એક મૂળભૂત ગ્રંથ. વેદાંત શાસ્ત્રના 3 મૂળભૂત ગ્રંથો. પહેલો છે ઉપનિષદ, બીજો ભગવદ્ ગીતા અને ત્રીજો છે આ બ્રહ્મસૂત્ર. એ ખરેખર મૂળભૂત ગ્રંથ તો ઉપનિષદ છે. ઉપનિષદ વેદનો જ ભાગ છે. વેદના જ્ઞાનકાંડને ઉપનિષદ કહેવામાં આવે છે. આ વેદમાં 2 વિભાગ છે, કર્મકાંડ વિભાગ અને જ્ઞાનકાંડ વિભાગ. આ બંનેની મનુષ્યને આવશ્યકતા છે. મનુષ્યના જીવનો પહેલા હોય કર્મ. આમ પોતાના અંતઃકરણની શુદ્ધિ માટે, રાગ દ્વેષ વગેરે આવેગન મુક્ત થવા માટે કર્મ એટલે કે ઈશ્વરને અર્પણ કરવાની ભાવના થયેલું કર્મ એવું આવશ્યક છે. સ્વકર્મણા ત્વભ્યર્ચ્ય સિદ્ધિમ વિંદતિ માનવ. ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન કહે છે કે પોતાના કર્મથી ઈશ્વરની અર્ચના કરતાં કરતાં, ઈશ્વરની આરાધના કરતાં કરતાં મનુષ્ય સિદ્ધિ અર્થાત અંતઃકરણ શુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે. એટલે વેદના કર્મકાંડ વિભાગ જે છે એનું પ્રયોજન છે આપણા અંતઃકરણની શુદ્ધિ થાય. માનસિક, સ્વામીજી ભાષામાં કહીએ તો ઇમોશનલ મેચ્યોરિટી, માનસિક પરિપક્વતા પ્રાપ્ત થાય. એટલે આપણે વાત કરશું આમાં, પણ ટૂંકમાં આપણી લાગણીના સ્તર પર પરિપક્વ હોય. પરિપક્વ લાગણી આપણે હોય. પ્રેમ હોય પણ પરિપક્વ પ્રેમ હોય. પ્રેમ તો બધામાં હોય, પરિપક્વ નથી હોતો. કાચો પ્રેમ એટલે શું? જ્યાં ત્યાં વરસી જાય અને પછી જ્યાં ત્યાં દુઃખી થઈ જાય. એટલે આ રાગ અને દ્વેષ પ્રેમની જ અભિવ્યક્તિ છે. આપણે ક્રોધ કરીએ, રાગ કરીએ, દ્વેષ કરીએ, આસક્તિ કરીએ, પક્ષપાત, ન્યાય જે કરતા હોય એ ખરેખર આપણા પ્રેમની જ અભિવ્યક્તિ છે.
પણ અપરિપક્વ અભિવ્યક્તિ. પરિપક્વ અભિવ્યક્તિ કે પ્રેમ જરા પરિપક્વ રીતે વ્યવસ્થિત રીતે પ્રગટ થાય, આવેગાત્મક નહીં. અને તો આ પ્રકાર ઇમોશનલ મેચ્યોરિટી, આંતરિક માનસિક પરિપક્વતા વેદાંતમાં એને કહે છે કે અંતઃકરણ શુદ્ધિ. તો વેદના કર્મકાંડ વિભાગનો હેતુ છે મનુષ્યના અંતઃકરણની શુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય, જેથી જ્ઞાનકાંડ વિભાગ કે ઉપનિષદ છે એના માટે એ તૈયાર થાય. એટલે કર્મકાંડ જે છે એ પૂર્વ તૈયારી રૂપ છે, જ્ઞાનકાંડ છે એ પછી છેવટે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે. તો આ રીતે ઉપનિષદ એટલે વેદનો જ્ઞાનકાંડ વિભાગ, અને તેથી જ્ઞાન માટેના મૂળભૂત ગ્રંથ એટલે ઉપનિષદ. દરેક વેદના અંતમાં જે વિભાગ છે જ્ઞાનકાંડ ઉપનિષદ કહે છે અને વેદાંત પણ કહે છે. અને તેથી આ બધા ઉપનિષદને એક જ ગ્રંથ માનવામાં આવે છે. ભલે ઉપનિષદ અનેક હોય પરંતુ અને આપણે એક જ ગ્રંથ માનીએ છીએ. અને એ સમજાવવા માટે જ આ બ્રહ્મસૂત્રની રચના કરવામાં આવી. તો બાદરાયણ કે વેદવ્યાસ ભગવાને બ્રહ્મસૂત્ર આ જે ઉપનિષદ છે બધાને સૂત્રના રૂપમાં સમજાવ્યા. ઉપનિષદ શું તાત્પર્ય છે, ઉપનિષદ કયો વિષય છે, એનું શું તાત્પર્ય છે, શું સંબંધ છે, કોણ અધિકારી છે, આ બધું સમજાવવા માટે એમણે બધા સૂત્રોની રચના કરી. કારણ કે આ ઉપનિષદ જે છે એ તો ગુરુએ પોતાના શિષ્યોને આપેલો બોધ છે. કોઈ જિજ્ઞાસુ અધિકારી આચાર્ય પાસે આવે અને પ્રશ્ન કરે અને આચાર્ય ઉપદેશ કરે, તે વખતે એમાં કે બહુ વિચારેલું ના હોય કે ભાઈ કેવો ઉપદેશ કરવો, એની કંઈ વ્યવસ્થા નથી હોતી. પ્રશ્ન કરે એનો ઉપદેશ એનો ઉત્તર મળે. તેથી આ ઉપનિષદમાં એક બહુ વ્યવસ્થિત માળખું આપણને જોવા ન મળે છે ખરું, પણ આપણને જલ્દી દેખાય નહીં. અને તેથી આ બધા ઉપનિષદોના ઉપદેશ છે એને એક વ્યવસ્થિત એનું માળખું બનાવવું જોઈએ, વ્યવસ્થિત સિદ્ધાંતના રૂપમાં વ્યક્ત કરવું જોઈએ. એ વસ્તુ બ્રહ્મસૂત્રમાં કરવામાં આવે. એટલે સૂત્રના રૂપમાં બધા ઉપનિષદમાં જે સિદ્ધાંત છે એ સિદ્ધાંતને ત્યાં આગળ રજૂ કરવામાં આવ્યો. એટલે કે વેદાંતના સિદ્ધાંતને વ્યક્ત કરનારું કે રજૂ કરનારું જે મૂળભૂત ગ્રંથ છે એ બ્રહ્મસૂત્ર. પણ સૂત્ર કોને કહેવાય? એવા સંક્ષેપમાં હોય કે આપણને કોઈને કશી સમજ પડે નહીં. તેથી એના પર ભાષ્ય રચવામાં આવ્યું. સૂત્ર ભાષ્ય કૃતૌ વંદે. તો ભગવાન બાદરાયણે તો સૂત્રની રચના કરી. એ દિવસ એવા હતા આપણા ભારતીય સંસ્કૃતિમાં, એવો કાળ હતો ત્યારે બધા સૂત્રની રચનાઓ થતી હતી. બધા આચાર્યો પોતપોતાના સિદ્ધાંતોને સૂત્રના રૂપમાં રચે. સૂત્ર એટલે જે સારવત અત્યંત સાર ધરાવનારું હોય અને અલ્પાક્ષરમ અત્યંત અલ્પ અક્ષર હોય છતાં પણ સારવત અત્યંત સારભૂત, સારભૂત ગંભીર અને અલ્પ અક્ષરમાં જ વ્યક્ત થયું એને સૂત્ર કહેવાય. અને એ સૂત્રને સમજવા માટે એ જ પ્રકારની બુદ્ધિશક્તિ ધરાવતો એ સમજીને કરો, પરંતુ મોટાભાગના સમજી ના શકે. પણ સૂત્રની રચના કરવાનો હેતુ એ છે કે જેથી આપણે બહુ ગંભીર જે સત્યો છે એને પણ બહુ સંક્ષેપમાં યાદ રાખી શકીએ. નહીં તો ગ્રંથો એટલા બધા મોટા વિસ્તૃત થઈ જાય કે પછી એને યાદ રાખવા મુશ્કેલ થઈ જાય. તેથી આખો મોટો સિદ્ધાંત તો ભગવાન બાદરાયણે કે 548 સૂત્રો રચ્યા. એ સૂત્રો જો લાંબી ભાષામાં લખવા જઈએ તો મોટા વોલ્યુમ્સ ગ્રંથો થઈ જાય. અને વસ્તુ યાદ રાખવી મુશ્કેલ છે. એટલા માટે અનેક ગ્રંથોમાં જે કહેવામાં આવ્યું હોય આ સૂત્રમાં બહુ સંક્ષેપમાં કહેવામાં આવે, જેથી જિજ્ઞાસુને યાદ રાખી શકે, એના પર અનુસંધાન કરી શકે, મનન કરી શકે, ચિંતન કરી શકે. એ માટે દરેક દર્શનમાં આ પ્રકારે સૂત્રોની રચના કરવામાં આવી. એ દરેક સૂત્રકાર પછી ભાષ્યકાર હોય. તેવી રીતે આ બ્રહ્મસૂત્રનું ભાષ્યની રચના કરતા ભગવાન શંકરાચાર્ય. સૂત્ર ભાષ્ય કૃતો વંદે. તો ભગવાન નારાયણે બાદરના રૂપમાં અવતાર લઈને આ બ્રહ્મસૂત્રોની રચના કરી અને ભગવાન શિવજીએ
શંકરાચાર્ય રૂપમાં અવતાર લઈને એના પર ભાષ્યની રચના કરી. સૂત્ર ભાષ્ય કૃતૌ વંદે ભગવંતૌ પુનઃ પુનઃ. આ બંને ભગવાન જે છે શિવજી અને નારાયણ, ભગવાન નારાયણ અને ભગવાન શિવજીની વારંવાર વંદના કરીએ છીએ. તો ભગવાન શંકરાચાર્ય, આદિ શંકરાચાર્ય જ્યારથી 1200 થી 1400 વર્ષ પૂર્વ થઈ ગયા, એમના જે મુખ્ય કાર્ય કયું? ભગવાન શંકરાચાર્ય જ્યારે અહીંયા આવિર્ભાવ થયો ત્યારે ભારતને બહુ અંધાધૂંધીની એક સ્થિતિ પ્રવર્તમાન હતી. અંધાધૂંધી એટલા માટે ક્યાંય કોઈ દિશા ન હતી. બધા લોકો બિચારા ગમે તે જગ્યાએ પડતા ને આખરતા હતા. અંધારામાં બધા લોકો જાણે ફાંફા માર્યા કરતા હતા. કોઈ જાતનું આધ્યાત્મિક માર્ગદર્શન ન હતું. એક એવો સમય હતો જ્યારે મનુષ્યને હંમેશા આધ્યાત્મિક માર્ગદર્શન હંમેશા જરૂર જ હોય છે, પણ એટલા બધા ફાંટા, એટલા બધા આચાર્યો, એટલા બધા પંથો ને એટલો બધો ગૂંચવાડો હતો કે બધા માણસો બિચારા ગૂંચવાઈ ગયા ને અનેક ગેરમાર્ગે દોરાઈ રહ્યા હતા. અને જો મનુષ્યને યોગ્ય આધ્યાત્મિક માર્ગદર્શન ના હોય તો જીવનનો બરબાદ થઈ જાય. કે મનુષ્યમાં ખરેખરનો જીવનનો મુખ્ય હેતુ તો આધ્યાત્મિક ઉન્નતિનો જ છે. બાકી જો ખાવું પીવું વગેરે હેતુ હોત તો આ મનુષ્ય ઉપાધિની આવશ્યકતા નથી. એ બધું બીજી ઉપાધિમાં થઈ શકતું હોય છે. ધર્મો હિ તેષામ અધિકો વિશેષ ધર્મેણ હીના પશુવિ સમાના. આમ ધર્મ એ મનુષ્યના જીવનમાં સૌથી મુખ્ય વસ્તુ છે. ધર્મેણ હીના પશુવિ સમાના. જેને જેનો ધર્મ નથી પશુ સમાન છે. આમ ધર્મ માટે મનુષ્યનું જીવન છે. ભલે અર્થ અને કામ, ભલે પુરુષાર્થ 4 કહેવાતા હોય, પણ ખરેખર અર્થ અને કામ પણ છેવડે ધર્મ માટે જ છે. ધર્મ જ મોક્ષનું સાધન છે. તેથી ધર્મ અને મોક્ષ આ 2 પુરુષાર્થ ગણવા જોઈએ. ધર્મ પણ જુદું પુરુષાર્થ નથી. ધર્મ વાસ્તવમાં સાધન છે અને મોક્ષ સાધ્ય છે. માટે મોક્ષ જ ખરેખર મનુષ્યના જીવનનો એકમાત્ર પુરુષાર્થ છે. મનુષ્ય એકમાત્ર મોક્ષ જ ઈચ્છે છે, બીજું કાંઈ ઈચ્છતો નથી. ભલે એને એમ લાગતો હોય કે મને કામના અર્થાત મને ઇન્દ્રિયનું સુખ જોઈએ છે, મને અનેક પ્રકારની સગવડો જોઈએ છે, પણ બધાની પાછળ એનો હેતુ એક જ હોય છે, મોક્ષ. બધા પુરુષાર્થની પાછળ એકમાત્ર પુરુષાર્થ છે, મોક્ષ. તેથી મનુષ્ય એવું જીવન જીવે જેથી જે હેતુથી જન્મ લીધો છે હેતુ સ્પર્શ થાય તો જ ખરેખર જીવન સફળ થાય. યહ ચેદ અવેદિત અથ સત્યમસ્તિ નો ચેદેવાયદિત મહતી વિનષ્ટિ. આ મનુષ્ય દેહ પ્રાપ્ત કર્યા પછી ઉપનિષદ કહે છે કે જો આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં આવે તો મનુષ્યનું જીવન સાર્થક છે. નો ચેદેહવેદિત મહતી વિનષ્ટિ. મનુષ્ય દેહ પ્રાપ્ત કર્યા પછી પણ જો આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત ન થાય તો મહાન વિનાશ છે. એટલે ભલે મોટાભાગના મનુષ્યમાં આ પ્રકારનો વિવેક ના હોય. મનુષ્યાણામ સહસ્રેષુ કશ્ચિદ યતે સિદ્ધે. સેંકડો, હજારો, લાખોમાં કોઈક એવો હોય જેને આ પ્રકારની સૂઝ પડે. ને સાંપરાય પ્રતિભાતિ બાલમ. મોટાભાગના મનુષ્યને તો જીવનમાં કોઈ ઉત્કૃષ્ટ ધ્યેય હોય એ ખ્યાલ સુદ્ધા આવતો નથી. પ્રમાદ્યંતમ વિત્ત મોહેન મૂઢમ. આ જગતની અંદર ધન સંપત્તિ પશુ પુત્ર વગેરેથી આકર્ષાયને એમાં જ રચ્યોપચો હોવાના કારણે મોટાભાગના માણસોને તો જીવનમાં કોઈ ઉત્કૃષ્ટ ધ્યેય હોય એની ઝાંખી સુદ્ધા થતી નથી. કોઈક હજારોમાં કોઈક એવો હોય જેને આ પ્રકારનો ખ્યાલ પણ આવે તો ખરેખર તો જ મનુષ્યના જીવનમાં સાચી દિશા પ્રાપ્ત થાય. તો જ મનુષ્ય તરીકે જીવી રહ્યો છે. પશુ બી સમાન તો પશુનું જીવન જીવે છે. તેથી મનુષ્યના જીવનમાં એકમાત્ર જરૂરિયાત છે મોક્ષ. એના માટે એકમાત્ર સાધન છે જ્ઞાન. એના માટે છે શાસ્ત્રો. એટલા જ માટે મુખ્ય પ્રદાન તો છે આ શાસ્ત્રોની સમજ પ્રદાન કરવી. તો શંકરાચાર્ય ભગવાનનો જ્યારે આવિર્ભાવ થયો, આમ તો 788 એવી તારીખ આપવામાં આવે છે, પણ વિદ્વાનનો મતભેદ પણ એમાં હોય છે. એટલે કોઈક 8મી સદી માને છે, કોઈ 7મી સદી, 6ઠ્ઠી સદી, પણ એ અરસામાં શંકરાચાર્ય મહારાજનો આવિર્ભાવ થયો હશે. પણ તે વખતે આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં મહાન અંધાધૂની પ્રવર્તમાન હતી. લોકોને કોઈ પ્રકારનું માર્ગદર્શન ન હતું. એને કારણે લોકોની અંદર બરબાદ થઈ રહ્યા હતા.
અને તેથી કેવી રીતે લોકોને પોતાના જેનો માર્ગદર્શન પ્રાપ્ત થાય. અજ્ઞાનાંતર ગહન પતિતાન આત્મવિદ્યોપદેશૈ ત્રાતુમ લોકાન ભવદવશિખા તાપપાપચ્યમાના. જોયું કે બધા લોકો તો આ સંસારની જ્વાળાઓની અંદર બિચારા સંતપ્ત છે. આપણે કોઈ વનમાં જંગલમાં હોઈએ અને જંગલમાં આગ લાગે અને જેવી રીતે જ્વાળાઓ આપણે બધે સંતપ્ત કરી તેવી રીતે આ સંસાર રૂપી વનની અંદર અનેક જ્વાળાઓની વચ્ચે આ લોકો સંતપ્ત છે. અજ્ઞાનાંતર ગહન પતિતાન. આ જંગલ ગાઢ જંગલમાં તો અજ્ઞાનનું, અજ્ઞાનના ગાઢ જંગલની અંદર ફસાયેલા અને આદિ ભૌતિક, આધ્યાત્મિક, આદિદૈવિક એવા અનેક પ્રકારના સંતાપના, એવી અનેક પ્રકારની જ્વાળાઓથી સંતપ્ત થનારા લોકોને આત્મજ્ઞાન સિવાય બીજો કોઈ માર્ગ નથી. અને તેથી આત્મજ્ઞાનોપદેશ ત્રાતુમ, આત્મજ્ઞાનના ઉપદેશથી એમનું રક્ષણ કરવા માટે, એના માટે ભગવાન શંકરાચાર્યનો જન્મ હતો. તેથી આ એક એમણે જીવન કાર્ય ઉપાડ્યું. કેવી રીતે લોકોને આપણા શાસ્ત્રનો સાચો સંદેશ પ્રાપ્ત થાય, કે વેદમાં આપણા શાસ્ત્રમાં બધું જ છે, ઉપનિષદમાં બધું જ છે. અને તેથી એ જ વસ્તુ લોકો ભૂલી ગયા. પછી બીજા બધા ધર્મો આવ્યા ને વેદની ટીકા અને વેદનો તિરસ્કાર કરવામાં આવ્યો. તેથી આ વૈદિક સંસ્કૃતિ લુપ્ત થવા જેવી હતી. તો શંકરાચાર્ય મહારાજે વૈદિક સંસ્કૃતિનો પુનરુદ્ધાર કર્યો અને વૈદિક સંસ્કૃતિનો મૂળભૂત ઉપનિષદ સંદેશ છે આત્મબોધ કે આત્મજ્ઞાન, એ બધા લોકોને કેમ એમને પહોંચાડવું, એ માટે ઉપનિષદ પર ભાષ્ય રચ્યા, ભગવદ્ ગીતા પર ભાષ્ય રચ્યા અને બ્રહ્મસૂત્ર ભાષ્ય રચ્યા. આ ભગવદ્ ગીતા જે છે એ પણ વેદાંતનો મૂળભૂત ગ્રંથ સ્વીકારવામાં આવે છે, કારણ કે ભગવદ્ ગીતા એ ઉપનિષદોના જ નિચોડ રૂપે છે, સાર રૂપે છે. અને બ્રહ્મસૂત્ર છે એ પણ ઉપનિષદના સાર રૂપે છે. માટે પ્રસ્થાનત્રય, ઉપનિષદ, ભગવદ્ ગીતા અને બ્રહ્મસૂત્ર, આ જે ત્રણ મૂળભૂત ગ્રંથો છે એના પર ભગવાન શંકરાચાર્યએ ભાષ્યની રચના કરી. આ એમનું સૌથી મહત્વનું પ્રદાન. ઈશ્વરે એમનું ઘણું બધું કર્યું છે, પણ સૌથી મહત્વનું પ્રદાન આ છે. તત્ર ભગવાન શંકરાચાર્ય ઉત્તમાધિકારીણામ વેદાંત પ્રસ્થાનત્રયમ નિર્માય. ઉત્તમ અધિકારીઓ માટે આ વેદાંત પ્રસ્થાનત્રય, ઉપનિષદ, ભગવદ્ ગીતા અને બ્રહ્મસૂત્રને પ્રસ્થાનત્રય કહેવામાં આવે. આ ત્રણ પર વેદાંતની આખી ઇમારત રચાયેલી છે. તો વેદાંતના જે કંઈ ગ્રંથો છે એનું મૂળ તો આ ત્રણમાં જ છે. તો બસ આ ત્રણની સાચી સમજ જેને પ્રાપ્ત થાય, ઉપનિષદની, ભગવદ્ ગીતા અને બ્રહ્મસૂત્રની, આ ત્રણની સાચી સમજ પ્રાપ્ત થાય તો જીવનું કલ્યાણ થાય. એ ત્યારે પ્રાપ્ત થાય જ્યારે એમને યોગ્ય રીતે સમજવા કોઈ સમજાવનારું જોઈએ. કહ્યું છે શંકર દિગ્વિજયમાં કે ભગવાન બાદરાયણે તો બહુ સુંદર રચના કરી, ભગવાન બાદરાયણે તો બ્રહ્મસૂત્રની રચના કરી. કોઈ ઝવેરી હોય, ઝવેરી પોતાના પેલા શોરૂમમાં સરસ પેલા બધા અલંકારોનું બધું પ્રદર્શન તો કરે, સરસ હાર, હીરાના હાર પ્રદર્શન તો બધાએ કરે, પણ એનો લાભ ક્યારે મળે? એને આપણે ખરીદી શકીએ ત્યારે. એ ક્યારે ખરીદી શકીએ? અર્થ હોય, આપણે તો પૈસા હોય ત્યારે એને અર્થ કહેવાય. અર્થ હોય તો જ આપણે આ મૂલ્યવાન અલંકારો ખરીદી શકીએ, તો પછી એ આપણને શોભા પ્રદાન કરે. તેવી રીતે ભગવાન બાદરાયણે આ બ્રહ્મસૂત્રની રચના કરવા દ્વારા આ મૂલ્યવાન અલંકાર તો રજૂ કર્યા. તો વિદ્વાનો પાસે અર્થ નહોતો. અર્થ એટલે ધન અથવા અર્થ એટલે અર્થ. એ બ્રહ્મસૂત્ર અર્થ નહોતો, એટલા જ માટે એનો કોઈ ઉપયોગ નહોતો. એટલે ભગવાન શંકરાચાર્યજીએ આ બ્રહ્મસૂત્ર અર્થ આપ્યો, જેથી વિદ્વાનો એ ખરીદી શક્યા અને પછી આ બ્રહ્મસૂત્રની માળા પહેરીને બહુ શોભાયમાન થયા. તો વેદાંત પ્રસ્થાનત્રયમ નિર્માય, ઉત્તમ અધિકારીઓ માટે. મૂળ ગ્રંથ તો ઉત્તમ અધિકારી માટે છે, પણ એવું કહેવાય કે ખરેખર તો ભગવાન શંકરાચાર્યએ બધા સામાન્ય અધિકારી માટે જ ભાષ્ય રચ્યું, તો ઉત્તમ અધિકારી માટે જ થઈ ગયું. એટલે કે હજી સામાન્ય માણસોનો તો આ ભાષ્યમાં પ્રવેશ નથી.
એને માટે પણ વિદ્વત્તા જોઈએ અને બુદ્ધિની સૂક્ષ્મતા જોઈએ. ઉત્તમાધિકારણામ વેદાંત પ્રસ્થાનત્રયમ નિર્માય. ઉત્તમ અધિકારીઓ માટે આ વેદાંત પ્રસ્થાનત્રય જે છે એના ભાષ્યની રચના કરીને તદ અવલોકન અસમર્થાનામ, પરંતુ એ ભાષ્યની સમજવા માટે જે સામર્થ્ય ન ધરાવતા એમ માટે શું? ચલો બ્રહ્મસૂત્ર તો આપણી બહાર છે જ, એ ભાષ્ય રચ્યું, એ ભાષ્ય પણ આપણી મતિની બહાર છે. છતાં પણ માણસે જ્ઞાન મેળવવું છે, મુમુક્ષુ છે, સિન્સિયર છે, નિષ્ઠ છે, છતાં બુદ્ધિની એટલી તેજસ્વીતા નથી, બુદ્ધિની સૂક્ષ્મતા નથી. તો એને માટે કંઈ કરવું તો જોઈએ ને. માં તો બધા દીકરાઓ માટે, બાળકો માટે કંઈ કરે. કેટલાક તેજસ્વી હોય, કેટલાક તેજસ્વી ના હોય, બધા માટે કંઈ ને કંઈ વ્યવસ્થા કરવી જ જોઈએ. અને તેથી જે ખરેખર જ્ઞાનની ઈચ્છા ધરાવનારા છે, પરંતુ આ પ્રસ્થાનત્રયના ભાષ્યો સમજવાની સૂક્ષ્મતા નથી ધરાવતા, એમના માટે તદ અવલોકન અસમર્થાનામ, એનું અવલોકન કરવાનું સામર્થ્ય ન ધરાવનારા મંદ બુદ્ધિના, જેની બુદ્ધિ મંદ છે. મંદ બુદ્ધિ એટલે આપણે જેને મંદ બુદ્ધિ કહે એવા મંદ બુદ્ધિ નહીં. મંદ બુદ્ધિ એટલે રિટાયર્ડ એટલે મંદ બુદ્ધિ કહે છે ને. આમ તો કદાચ એમની દ્રષ્ટિએ આપણે એવા જ હોઈશું એવું કહી શકાય, શક્ય છે. પરંતુ બુદ્ધિની એટલી મંદતા, બુદ્ધિની સૂક્ષ્મતા છે. પ્રજ્ઞામાન્યમ, આને પણ એક દોષ કહેવામાં આવે છે. જે જ્ઞાન પ્રાપ્તિમાં જે અવરોધો છે એમાં એક અવરોધ છે પ્રજ્ઞામાન્યમ, બુદ્ધિની મંદતા, બુદ્ધિની સમજ શક્તિની મર્યાદા. તો જે લોકો આ પ્રકારે સમજ શક્તિની, ગ્રહણ શક્તિની મર્યાદા ધરાવનારા હોય એમને કેમ મદદ કરવી? તો સરળ ભાષામાં વસ્તુ કહેવી, એની જ વસ્તુ. સરળ ભાષાનો અર્થ નહીં કે પછી આપણે એને એનો ભોગ આપીએ, એની ગુણવત્તાનો ભોગ આપ્યા વગર. તો આ જ ખરેખર આચાર્યની મહાનતા છે કે ગંભીરમાં ગંભીર વસ્તુ એ લોકો સરળ ભાષામાં કહી શકે. તેથી જે સામાન્ય અધિકારીઓ છે એ પણ આ ઉપનિષદનો મૂળભૂત ગ્રંથોનો ઉપદેશ ગ્રહણ કરી શકે એ માટે મંદ બુદ્ધિનામ અનુગ્રહાર્થમ, એના પર અનુગ્રહ કરવા માટે, એમને મદદરૂપ થવા માટે સર્વ વેદાંત સિદ્ધાંત સંગ્રહ ઘનમ, સમગ્ર વેદાંતનો સિદ્ધાંત છે એનો સંગ્રહ ઘનમ, આખા વેદાંતના સિદ્ધાંતના આખા સારને જેમ ગ્રહણ કરવામાં આવ્યો છે એવું આત્મબોધ પ્રકરણમ, આત્મબોધ નામના જે પ્રકરણ ગ્રંથ છે જેમાં સમગ્ર વેદાંતનો સાર ગ્રહણ કરવામાં આવ્યો છે એવું દિદર્શયીશું, તો એમને દર્શાવવાની ઈચ્છા ધરાવનારા પ્રતિજાની તે પ્રતિજ્ઞા કરે છે. ટૂંકમાં આત્મબોધ ગ્રંથ છે એ ઉત્તમ, મધ્યમ અને મંદ અધિકારીઓ માટે છે, એટલે આપણા જેવા માટે છે ટૂંકમાં, જેથી આપણે સમજી શકીએ આ જે શાસ્ત્રનો ઉપદેશ છે એ આપણે સમજી શકીએ માટે. એટલે મહાન અનુગ્રહ કર્યો. એટલે શંકરાચાર્ય મહારાજે આ બધા પ્રસ્થાનત્રયના ભાષણની રચના તો કરી જ, એ તો આવશ્યક હતું જ, પણ જોયું કે છતાં પણ હજી બધા સાધકોનો લાભ લઈ શકતા નથી, માટે બધાય કક્ષાના સાધકો માટે સાહિત્ય રચવું જોઈએ. અને તેથી આ પ્રકારે જે એટલા એડવાન્સ્ડ નથી, એટલા બધા હજી જે લોકો ઉત્તમાધિકારી નથી, એમને માટે પણ આ બધા ગ્રંથોની રચના કરી. આત્મબોધ, વિવેક ચૂડામણી વગેરે ગ્રંથોની રચના કરવામાં આવી છે. એક નાનો ગ્રંથ છે આત્મબોધ. તો પોતે શું કરવાના છે એની પ્રતિજ્ઞા પહેલા શ્લોકમાં કરે છે. આપણે પહેલો શ્લોક વાંચીએ. હા. તપોવિહ ક્ષીણ પાપાનામ શાંતાનામ વીતરાગિણામ મુમુક્ષૂણામપેક્ષ્યોયમ આત્મબોધો વિધીયતે. અમે તમો ભી લખ્યું, તપો ભી જોઈએ. તપો ભી ક્ષીણ પાપાનામ
તપસ્યાને કારણે જેના પાપ ક્ષીણ થયા છે, શાંતાનામ એને કારણે જેને શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે, વીતરાગિણામ જેને કારણે જે લોકો રાગથી મુક્ત થયા છે, મુમુક્ષુણામ જેને કારણે જેના મુમુક્ષા અર્થાત મોક્ષની ઈચ્છા ઉત્પન્ન થઈ છે, એવા અપેક્ષો એવા મોક્ષ વડે જેની અપેક્ષા હોય, મુમુક્ષનો આદર કરવો જોઈએ, અપેક્ષા રાખવી જોઈએ, મુમુક્ષની અપેક્ષા રાખે છે, એવો આ આત્મબોધ ગ્રંથ છે, એની અમે રચના કરીએ છીએ. આ પ્રકારે પ્રતિજ્ઞા કરે છે પહેલા શ્લોકમાં કે પોતે શું કરવા માગે છે. આ સાથે આપણે પહેલો વર્ગ પૂરો કરીએ છીએ અને બીજા વખતે આપણે આ શ્લોકની ચર્ચા પ્રારંભ કરીશું. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરં શંકરાચાર્યં કેશવં બાદરાયણં સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવन्तૌ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદવિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.